सरकार नूं 4 साल हो चुके ने। मैं आशु जी शुरुआत तुहाडे तो ही करन जा रहा। 4 साल दे विच कितना टारगेट अचीव हो गया, जे मैं पर्टिकुलरली तुहाडे डिपार्टमेंट की गल करां? इस डिपार्टमेंट का इस करके रैलेवेंस वध जाता है क्योंकि जदों सरकार बनी सी एक दिन पहला 31,000 करोड़ सारा पंजाब की जनता के उत्ते एक लोन वांगू पिछली सरकार धर गई सी। वो 31,000 करोड़ इस महकमे की देन सी। किस तरीके लीकेजेस बंद किए जान, किस तरीके सारे नू स्ट्रीमलाइन किया जाए, टैक्नोलॉजी इनवॉल्व की जाए। बहुत गरीब लोग ये नाल जुड़े हुए डिस्ट्रीब्यूशन के नाल, जिन्होंने राशन जाता सी बिल्कुल मैनुअल जाता सी। असी कोशिश की उन्होंने सारे उहदे च रिफॉर्म्स लियाण दी, सारे का सारा सिस्टम बायोमैट्रिक ते ले जांदा गया। सरकार दे आंदे ही सारा कुछ किया गया। अज की तरीक दे विच गोडाउन तो लैके बेनीफिशरी तक सारी चेन असी कंप्यूटराइज इस्टैबलिश कर दी। सारे जिन्ने आधार सीट सीगे जिन्ने हिंदुस्तान दे विच, मेरा ख्याल जो पंजाब दे विच है ही नहीं, 100% के करीब असी आधार सीट कर दिते। उहदे नाल सारियां फैमिलियां दे सारे मैंबर, उहदे नाल सानू गोस्ट बेनीफिशरी जिहड़े मैनुअल राशन लैंदे सी और एग्जिस्ट ही नहीं सी करदे, उहदी भी पछाण कीती ते जिहड़े एक्चुअल बेनीफिशरी आ उन्हां ताईं पहुँच वधाण दी भी गल कीती। नाल दी नाल जिहड़े डीपू होल्डर सीगे उन्हां नू जिहड़े 2 रुपए सीगे वो ऑनलाइन कलैक्शन कीती और नाल उन्हां नू 2-2 साल दी कमीशन मिलदी नहीं सी। असीं उन्हां नू एडवांस च कट के बाकी पैसा सरकार दे खाते च जमा कराउण लई कीती। उन्हां दा जिहड़ा मार्जिन मनी सी वो डबल की, 25 पैसे किलो तो तकरीबन 50 पैसे किलो करती। ते अगों भी असीं होर वधाउण दी कोशिश कर रहे हैं उन्हां नू, ताकि उन्हां नू पूरा पैसा मिलण, वो चोर बाजारी वाल ध्यान ना देण। उस तो बाद ਇਹਦੇ 'ਚ डिस्ट्रीब्यूशन 'ਚ ही असी कोशिश की जो साडा मैनीफेस्टो सी भी असी स्मार्ट कार्ड लॉन्च करांगे। स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया, उहदे नाल एफिशिएंसी होर वधाई, अकाउंटेबल डिपू होल्डर नू करन वास्ते बेनीफिशरी नू होर फायदा मिले, कंपीटिशन आवे। वो स्मार्ट कार्ड नाल तुसी सारे स्टेट दे विचों पोर्टेबिलिटी की, कितों भी किसी भी दुकान तो राशन लै सकते हो। तो हुण इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी होने नाल कोई बिहार का, क्योंकि बहुत सारे दिहाड़ीदार इत्थे आते हैं, वो अपने उत्थे किसी भी दुकान पर रजिस्टर्ड होणगे तो इत्थे किसी भी साडे डिपू होल्डर तो लै सकते हैं। घर घर रोज़गार जिहड़ा मिशन सीगा साडा, उहदे तहत फूड डिपार्टमेंट ने 7,000 के करीब नवें वैकेंसीज बनाईयां ते यूथ दे विच जिहड़े 10वीं पास है, कुछ हल्के फुल्के उन्हां दे क्वालिफिकेशनस लगा के कोशिश कर रहे हैं असीं उन्हां नूं रोज़गार देण दी। उत्थे इसे तरीके जिद्दां डिस्ट्रीब्यूशन च असीं कीते, नाल दी नाल प्रोक्योरमेंट दे विच भी कोशिश की। ट्रांसपोर्टेशन दे विच बड़े वड्डे लॉसिस सीगे, ट्रांसपोर्टेशन च स्टोरेज च उन्हां नूं कोशिश की घटाउण दी, ताकि साडे जिहड़ा लॉसिस सी स्टेट ते पैंदे आ ओह बाद चों 31,000 करोड़ के लागे कोई नवा होर बोझ ना पवे। उन्होंने रोकण लई जिथे स्टोरेज की SOR तो 300% हाई जाता सी ट्रांसपोर्ट का रेट, असी कैपिंग की 120% के उत्ते, उहदे नाल तकरीबन 400 करोड़ का फायदा होया। उस तो बाद सारा जिन्नी साडी रजिस्ट्रेशन मिलां दी GPS टैगिंग की गई, ऑनलाइन सारी मंडी लिंकेज की गई, होर एफिशिएंसी वधाउण वास्ते, क्योंकि मल्टीपल एजेंसीज ने प्रोक्योरमेंट दी। असी एक अद्धी एजेंसी एग्रो विचों कड्डी भी ते होर भी अगों रिड्यूस करन जा रहे हैं, ताकि ये सिस्टम होर एफिशिएंट हो सके। ते सारा ही महकमा तकरीबन ओवरऑल कर दिता। जिहड़ी FCI नूं असी डिलीवरी दिंदे सी, ओहदी बिलिंग वो ऑनलाइन की, उहदे नाल तकरीबन 10 दिनों का व्याज घटिया साडा, जिहड़ा एक दिन का व्याज तकरीबन 7-8 करोड़ बन जाता है। इन्नी सेविंग हुई स्टेट नूं। कोशिश कीता इस सारे सिस्टम नूं रीवैम्प करन लई। एक अद्धा वायदा रहिंदा है जिहड़ा चाह पत्ती वाला सीगा, क्योंकि कोविड करके और फाइनैंशियल हालात करके थोड़ा हले हालात इहो जिहे नहीं है, पर 1 साल पिया है। तो और CM साहब का वायदा भी मैं एक वायदा पूरा करूँगा तो आने वाले टाइम 'चो भी पूरा हो जाएगा। ये दौरान कोविड दे विच इस महकमे नूं बहुत वड्डा काम करना पिया। कोविड दे विच जिहड़ी डिस्ट्रीब्यूशन सी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जां आत्मनिर्भर भारत, जिहड़े CM साहब ने 17 लाख के करीब किटां जिहड़े माइग्रेंट लेबर सीगे, बहुत वड्डी तादाद पंजाब सी। और तुसीं देखिया होना पंजाब इहो जिहा सूबा रहा जिन्हां ने
ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਨਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਫੂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਔਰ ਦਾਲ ਸਟੇਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ ਖਾਣ ਦਾ, ਪੂਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਬੜੇ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੇ ਫੂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਔਰ ਇਹੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਰਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਭਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਧਾ ਲਏ। ਇਹ ਬੇਮਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਔਰ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹਾਲਾਤ ਛੋੜ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ 2017 ਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਨੇ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਹੋਣਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਬੰਬੀਆਂ ਦੇ ਮੋਟਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸੀਗੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, 5 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਾਲ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 14,000 ਕਰੋੜ ਜਿਵੇਂ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਤੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 25,000 ਕੇਂਦਰ ਘਟੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਘਟੇ, ਪਰ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਘਟੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਮਦਦ ਟਾਈਮਲੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਕਰਕੇ ਘਟਦੇ ਆ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਲੇਬਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆੜਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਿੰਗ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੇ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਔਰ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ 2 ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਕਰੀਆਂ ਔਰ ਐਡੇ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡਸ ਕਰੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟੈਂਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਟਾਈਮਲੀ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਸਰਜ ਦੁਬਾਰਾ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਚੈਲੰਜ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ 10 ਦਿਨ ਸੀਜ਼ਨ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਧਾ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ, ਲੇਬਰ, ਆੜਤੀਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੀ ਕਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਖਦਸ਼ੇ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਛੱਡਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਹਰਫਾਂਡ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਲਾਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਭੇਜਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨਾ ਕਰਨ ਉੱਥੇ, ਇਹ 254(2) ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਇਹਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਇਹ ਇਹਸਾਨ ਕਰਦਾ ਸਟੇਟਾਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ CCL ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਥਰੂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਫਸਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਫਸਲ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਫਸਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਫਸਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਲਾਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਫਾਰਮਸ ਲਿਆਂਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 SOR ਤੋਂ 300% ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਖਰਚੇ, ਨਾਲ ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਾਸਿਸ ਬੀਅਰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ 31,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਆ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੇ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ 31,000 ਕਰੋੜ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹਦੇ ਬਿਆਨ ਕਦੇ ਤੋਂ ਇਧਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਕਦੇ ਉਧਰੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਫਾਈ ਮਗਰੋਂ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਗਰੋਂ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਹਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਲਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਫਾਰਮ ਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਔਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿਕਟਿਮਾਈਜ਼ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨਾ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਇੱਕ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਸਾਰੇ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਰਿਫਾਰਮਸ ਲਿਆਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੂਪ ਵਿੱਚ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਕਿੱਥੇ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿਓ। 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲਸ ਆਪ ਦੇ ਕੁਝ ਨੁਕਸ ਨੇ, ਪਟੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬੜੇ NRI ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਵੀ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ RDF ਜਾਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਫੀਸ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਉਸ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ RDF ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ RDF ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਪੈਸਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਿਸਾਬ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਬਕਾਇਦਾ ਆਡਿਟ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਆਡਿਟ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਸਮਝੇ ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ CAG ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਡਿਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਖਾਤੇ 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੱਢਣ, ਜਿਹੜੇ CAG ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਇਹ ਆਡਿਟ ਹੁਣੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ? ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਣੇ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਦਾਰੇ ਬਣੇ ਹੈ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਦਾਰੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਹਿਸਾਬ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਟੂ ਫਾਰਮਰਸ ਜਿੰਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ APMC ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਥਰੂ ਆੜਤੀਆਂ ਸਾਡਾ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਪੋਰਟਲ ਬਣਦਾ, ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਓਪਨ ਖੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਆ ਪੂਰਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ CM ਨੇ ਕੱਲ ਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ FCI ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਬਾਹਰ, MLA ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ MLA ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣੇ ਪਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿਬਲ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ MLA ਦਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹਵਾ 'ਚ ਉਹਦਾ ਚੌਪਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੌਸਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 9% ਅਸੀਂ ਵਿਆਜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੀਕੋਰਮੈਂਟ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਿਆ, 3.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆੜਤੀਆ 48 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਹੋਲਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲੇਟ ਆਈ, ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੇਟ ਕਰਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀਆਂ 8 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਾ 48 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰੁਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 48 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਦਾ ਸਾਡਾ ਪੋਰਟਲ ਜਦੋਂ ਹੀ ਦੱਸਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਘੇਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ। ਆਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ 131 ਕਰੋੜ ਰੱਖਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਵੈਸੇ 131 ਕਰੋੜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾ
ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਿਫਾਰਮਸ ਲਿਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਆੜਤੀਏ, ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨੇ ਆਏ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਲਿਆ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਪੋਰਟਲ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੱਟ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੀਕੇਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਟਾਈਮਲੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆੜਤ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲੂਗਾ ਜੀ 131 ਕਰੋੜ? ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 800 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆੜਤ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ 650 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿੰਦੇ? ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹ CCL ਅਸੀਂ 2 ਵਾਰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਰਗਲਾਏ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਅਗਲੇ ਵਾਰ ਤੋਂ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਸਮਝ ਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜੇ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਹੋਰ 1-2 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ, ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਇੰਨੀਆਂ ਕਹਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ time ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।